सतनाम श्री वाहिगुरु। फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुनही भरिया मैं फिरा। लोक है दरवेश, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे देवरी। जह खींचे तह जाओ, गले हमारे जेवरी। जह खींचे तह जाओ, लेखे बिच लायो जी जन्म तुम्हारे। लेखे लेखे बिच लायो जी, लेखे बिच लायो जी जन्म तुम्हारे। लेखे विच लायो जन्म तुम्हारे। लेखे विच लायो जन्म तुम्हारे। लेखे विच लायो जन्म तुम्हारे। लेखे लेखे विच लायो रचनी तोर मोर मन मन है जन को पूरन सीते। हाँ बल बल जाओ रमैया कारण कवन वो। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लख जीव,
ਕਿਰਪਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। जन्म तुम्हारे लिखे, 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 जन्म तुम्हारे लिखे। लिखे विच लायो जी हो जा मनाफकी, हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मनाफकी, हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। लिखे ला श्री, ओ लिखे ला श्री, छड्ड दे दुनिया वाली मौज। लिखे ला श्री, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। लिखे ला श्री, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। लिखे ला श्री, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। लिखे ला श्री, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। लिखे ला श्री, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। तेरी बदल जाऊं तकदीर, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। तेरी ही बदल जाऊं तकदीर, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। बदल जाऊं तकदीर, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। बदल जाऊं तकदीर, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। बदल जाऊं तकदीर, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। तेरी ही बदल जाऊं तकदीर, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मना, हो जा, हो जा, हो जा मना मुकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज। हो जा मना मुकी, दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। हो जा मनाफकी, छड्ड दे दुनिया वाली मौज नूं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੰਗਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ 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 ਉਹ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ 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 ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਖੜੇ ਜਾਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ
सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरु जी की बख्शिश दोहराओ प्यार नाल फतेह बुलाओ। कोई रसना वांझी ना रवे दोबारा भी ना कहना पवे बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने कृपा की थी नगर निवासी संगत ने रल मिल के उपराला किया। 3 रोजा गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम रल मिल के बैठण दा समा गुरु साहब जी ने बख्शिया। अज आपां दूसरे दीवान विच हाजरी भरन लई पुजे आ। कल मौसम ते भावें अज भी खराब ही चल रहा ते कल ज़्यादा मौसम खराब होने कारण मैं हाजरी नहीं भर सकिया। इधर आउण वास्ते तैयार भी होए बिल्कुल तैयारी सी पर बारिश थमी नहीं मींह पैंदा ही रहा थोड़ा थोड़ा। कल जथे ने हाजरी भरी सो कल का दीवान एक बाकी होर रहिंदा। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है जिन्हें पल्ले बनना है जां जिन्हें जीवन बनाना है उहदे लई ते एक घड़ी दा सुनिया ही बहुत। अद्धी घड़ी बड़ी अद्धी तो अद्धी घड़ी भी बहुत है जिहदा जीवन बनना एक छिन विच कृपा हो जाती। सतगुरु जी की बाणी का एक अखर भी हिरदे च वस जाए एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल सारा जीवन ही निहाल हो जाए। किनका एक जिस जीव सावै तांकी महिमा गनी ना होवे। किनका भी बाणी का हिरदे च वस जाए किनका मात्र भी उहदे नाल भी आवागमन का चक्कर मिट जाता आउणी जाणी मुक जाती है। भागा वाले ने जिहड़े बहुत सुनते ने सुनने का बड़ा वड्डा महात्म है। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत तवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पुहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। ये 4 पौड़ियां सुनने का ही महात्म है। सुनने वाले सिद्धां की प्राप्ति पदवियां प्राप्त कर लेंगे। सुनने वाले पीर हो गए सुनने वाले नाथां दे नाथ हो गए जिवें नाथ पीर सिद्ध ये पदवियां ने वड्डियां वड्डियां। पर गुरु नानक साहब कहते प्यारिओ बाणी प्यार नाल सुनो तुसी नाथां तो भी वड्डे हो जाओ। सिद्ध भी तुहाडी रीस नहीं कर सकते जोगी तुहाडी रीस नहीं कर सकते। सुनने वाले एडे वड्डे आ ਜਾਂ ਇਹ भी कह लो भी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ डरते फिरने इदा ना हो जाए आ ना हो जाए। जे सतगुरु जी की बाणी प्यार नाल सुनी चलीए कोई कुछ नहीं कर सकता। बाणी का एडा वड्डा महत्व इस करके प्यार नाल बाणी सुननी दुख रोग संताप उतरे किवें सुनी सच्ची बाणी। ते हुण मैं भी अर्ज बड़ी बारी कीती है पहला भी करते रहे हैं कि अखंड पाठ साहिब ते लोग बहुत करांदे ने घरां विच पर बाणी सुणदे ने। बाणी सुणन नाल दुख कट्टे जांदे आ। ये किते भी नहीं लिखिया भी अखंड पाठ कराउण नाल कट्टे जांदे। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक पंक्ति इदां दी नहीं जिहदे च लिखिया भी अखंड पाठ कराओ दुख खत्म सहज पाठ कराओ दुख खत्म। एक पंक्ति नहीं ना इतिहास विच इदां दी गल है भी अखंड पाठ नाल दुख दूर हुंदा है। अखंड पाठ नाल दुख दूर हुंदा। मैनू किसी ने पूछया कहंदे अखंड पाठ दा फल ज्यादा है कि सहज पाठ दा। मैं क्या ना सहज पाठ दा ना अखंड पाठ दा। वो कहंदे फिर क्यों हुंदे ने। मैं क्या फायदा ते लाभ ते बाणी नू सुनन दा है। भावें अखंड पाठ करा के सुनो भावें सहज पाठ करा के सुनो। बाणी नू सुन के दुख कट्टे जांदे आ। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे आ। आ पंक्ति ते हरेक नूं याद आ दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। बाणी नूं सुन के दुख कट्टिया जाएगा ते ओह आपां सुणदे नहीं। सुन के दुख दूर होएगा फिर भावें जिद्दां मर्जी बाणी सुनो। इसे करके हुण कई दूजा सवाल करनगे समझ ते आउंदी नहीं सुणीए की।
ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਊਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਅਲਾਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠੀ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ। ਜਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਉੱਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆ ਚਾਬੀਆਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ। ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੇ ਨਲਾਇਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ, ਕਾਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਇ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ। ਜਿੱਦਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੇ ਆ ਕਿ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਘਰ
ਜਿਹੜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਏ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਲੀਆਂ ਪਾਓ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਓ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੈਂ 200 ਵਿਗੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਦਣ ਏਦਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਝਾੜੂ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਘਟੇਗਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਚਾਪ ਝਾੜੂ ਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲਓ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸੁਣੋ। 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਾਰਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ, 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 ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲੋ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ, 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 ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ
ਕਰ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ 10 20 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਤਗੜੇ ਵੀ ਘਰ ਸਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਨ ਪਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਚਰਨ ਪਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਨ ਪਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਰੀਝ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜੇ, ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਰੀ 13ਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 13ਵਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥਈਏ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਸਵਾਸ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇ, 20 ਕੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਵਾਸ। 20 ਏਕੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ 24,000 ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ 24,000 ਸਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਭਰੋ ਮੀਟਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਨਣੀ ਦੀ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਸਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ 24,000 ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। 24,000 ਸਵਾਸ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 24,000 ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 24,000 ਸਵਾਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ 20 30 ਲੱਖ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਵੇਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੂੰ 1000 ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ, 1000 ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਭੇਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਈਏ ਕੀ? ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ।
ਮਾਇਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਦਸਵੰਧ, ਜੇ 100 ਹੋਵੇ 100 ਚੋਂ 10 ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ 10 ਰੁਪਏ, 1000 ਚੋਂ 100 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਚੋਂ 10,000 ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਫਸਲ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 20,000 ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਸਲ 1,80,000 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣ, ਉਹ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ, 2.5 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਵੂਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਆ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ। ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ, 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 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, 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 ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾ, ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਗ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ,
ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੱਕਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ